सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। डंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। महला पंजवा। लै फाहे राती तुर प्रभ जाने प्राणी। लै फाहे राती तुर प्रभ जाने प्राणी। तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। सन्नी देन विखम थाए मिठा मधवाणी। करमी आपो अपनी आपे पछताणी। अजरा ईल फरेश्ता दिल पीड़े कहानी। अजरा ईल फरेश्ता दिल पीड़े कहानी। गुरु रूप साध संगत जी, आओ सारे सब तो पहला फतेह दी सांझ करो। सारे रसना पवित्र करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने एक पौड़ी जो कि गौड़ी राग विच है, उस एक पौड़ी का पाठ आप जी ने सरवण किया। और इस ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ड्रग अवेयरनेस सोसाइटी ऑफ टोरंटो जिहदा ये मिशन है कि जिहड़ी आने वाली जनरेशन विच और वड्डियां विच भी शराब और होर जिहड़े नशे ने जिन्हां दी लत बहुत ज़्यादा वध गई है और हुण तां बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे जिहड़े ने वो इस गिरफ्त में आ गए। तो आप सारी संगत ने रल के हल्ला बोलना इस दैंत के खिलाफ। तो सोसाइटी का मनोरथ ये है कि लोगों को जागरूक करिए कि इस नशे का दैंत किड्डा मारू। गुरबाणी की कहती है, पिछले कुछ हफ्तियां तो पिछले महीने भी इत्थे शब्द विचार हुई सी भाई गुरबाणी जिहड़ी वो नशियां बारे की कहती है। तो गुरबाणी ते आधारित ये ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम जिहड़ा उहदा जो लगातार प्रोग्राम चल रहा है, अज का ये 2:30 तो 3:30 का समा इत्थे सानू प्राप्त होया। तो अज जिहड़ा शब्द आप जी ने सरवण किया उहदी विचार आप नाल साझी करांगा अद्धे घंटे लई। और उस तो बाद इसे विचार को अगे चलाउणगे ज्ञानी गुलजार सिंह जी। तो जितनी संगत बैठी है मैं उन्हां दी सेवा 'च बेनती करांगा भाई आप जी एकाग्रचित हो के बैठ के गुरु महाराज के जो बचन ने उन्होंने दी विचार सरवण करने की कृपालता करनी। सब नूं बेनती है भी एक बारी रसना पवित्र करो, मन बिरती एकाग्र हो जाए। रल के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कृपा करो आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। मनुख जून बहुत वधिया जून है। जितनियां भी जूनियां संसार में ने जिन्हां दी कि अज तक गिनती नहीं हो सकी। हालांकि कई मतां विच इहनूं 84 लाख कहते हैं, पर गुरबाणी विच इसनूं 84 लाख भी नहीं मनिया, अनगिणत मनिया। तो बहुत सारिया जिहड़ियां जूनियां ने अनगिणत सारिया जूनियां चों वधिया जून जिहड़ी है वह है मनुख दी जून। जेकर मनुख दी जून वधिया तां इस जून दे विच क्यों वधिया एक वखरा विषय, पर मैं इन्ना इशारे मात्र दस दिया कि बाकी जूनिया कोल विवेक बुद्धि नहीं है। विवेक बुद्धि कहते हैं चंगे और माड़े की परख। असी कोई चीज़ खाण लगते हैं पहले देखते हैं भी साढ़े खाण जोगी है कि नहीं।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਘਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਨਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ 4 ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ। ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ। ਰਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ, ਛੁਪਾ ਕੇ। ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਤੁਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫਾਹੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਨਗੇ, ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਫਾਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਸੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ।
कि तू माड़े काम करदा लुक के, पर एक गल याद रखी, तू लोगों तो लुका लेगा, परंतु जिन्हें लुकाई बनाई है परमात्मा ने, वो तो लुका नहीं सकेगा। एक गल आम सुनाई जाती है, तुसी भी सुनी होनी है, मैं थोड़ा 2 मिनट रिपीट करदा भी। एक बारी कोई साध सी ते उहदे कोल चेले सन 3-4, तो उन्होंने चेलियां नूं कहा मैं गद्दी तुहानूं देनी है तो तुहाडा एक इम्तिहान है, टेस्ट की। उन्हें 3 चेलियां नूं एक मुर्गी दे दी, कहता मुर्गी कट लिया जिथे कोई ना देखे। कहते ने पहला चेला जिहड़ा है वो 4-5 घंटे बाद आया, कहता जी मैं तो बहुत दूर जाके जिथे कोई नहीं सी आंदा जांदा उत्थे जाके ये मुर्गी जिहड़ी है ये झटका के लिया, कहता कोई नहीं रख दे। दूसरा जिहड़ा है वो रात पई आया, वो आखन लगा जी मैं तो उड़ीकदा सा भी रात पवे हनेरा होवे तो मैं फिर भी बार-बार जंगल च गया तो किसी ने देखा, मैं झटका के लिया। उन्हें कहा रख दे। तीसरा जिहड़ा वो अगले दिन आया सवेरे तो उस तरह अपनी मुर्गी वापस लाया, कहता जी मैंने कोई जगह नहीं मिली जिथे मैं उन्हें झटकावां। उन्हें कहा क्यों? कहता तुसीं कहा सी जिथे कोई देखे ना। तो कहता फिर आ देख तेरे 2 बाकी साथी जिहड़े ने वो तो झटका लिया है। वो कहता जी झटका लिया, उन्हें मैंने कोई जगह ही नहीं मिली। वो कहता तू गया कित्थे सन? वो कहता जी मैं गलियां मोहल्लियां जंगलों बेलियां च गया, पर मैं जिथे जाना मैनूं दिसिया भी उत्थे परमात्मा तो देख रहे हैं। सो वाहिगुरू सब कुछ देख रहे हैं। असीं कई वार सोचते हैं भी मैं माड़ा काम कर लवांगा शायद पता ना लगे। मैं फिर बेनती करा कि लुकाई तो बचा सकांगे, परंतु लुकाई बनाने वाले परमात्मा तो नहीं बचा सकांगे। तो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते हैं कि लै फाहे राती तुरै प्रभ जाने प्राणी। तो दूसरा माड़ा काम मनुख की कमजोरी महाराज ने दसी है कि तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। साध संगत जी मैं जो शब्द पढ़ रहा ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना 315 के, क्योंकि कई बार शब्दावली ऐसी होंगी है भी असी सोचते हैं भी हाँ ये शब्दावली है तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। गुरु अमरदास जी कहते हैं ऐ भले मनुख तू तो भले काम करना आया सी, तू किहड़े काम च पै गया। देखो जेड़े काम कुछ काम होंदे ने असी गलती करते हैं वो सानू माफ़ी मिल जाती, पर कुछ काम ऐसे ने जिन्हां दी माफ़ी नहीं है। असी दुनिया के जोड़े लॉ एंड आर्डर उत्ते भी देखते हैं भी कई ऐसे काम होंदे ने जिहड़े कहते नहीं इनू सारी उम्र या जेल च रहना पेगा या इनू फांसी की सज़ा मिले, मुआफ़ी नहीं मिलती। इस तरह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने इत्थे 4 काम इहो जिहे कहे ने जिन्हां दी मुआफ़ी नहीं मिल सकती। पहली ये है कि लुक के माड़ा काम करना, किसी का माड़ा काम करना। दूजा कहते हैं तकै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। पराइयां इस्त्रियां नूं लुक के देखना ये बड़ा बज्जर पाप है जो गुरु अमरदास जी दस रहे हैं। मैं फिर दस रहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 315 के शब्द है जो मैं पढ़ रहा। यदा मतलब है कि गुरु साहब जी कह रहे हैं कि पराई इस्त्री वाल तकना एडा वड्डा बज्जर पाप है कि जिसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। और असी आनंद साहब जी का पाठ नितनेम दी बाणियां शामिल किया महाराज ने, और वो जोड़ा आनंद साहब है वो भी गुरु अमरदास जी का लिखा है। वो एक पैरा आता है आनंद साहब के जिस महाराज कहते हैं कि ये नेत्रों मेरे हर तुम मैं जोत धरी हर बिना वरना देखो कोई। ए मनुख जेड़े तेनों नेत्र मिले ने ये कद नहीं मिले ने कि इन्हां राही तू सारियां विच परमात्मा का रूप दे, क्योंकि ये विस संसार तुम देखते हर का रूप है। इस करके किसी को माड़ी अख नाल ते तकिया जा ही नहीं सकता, ये बज्जर पाप है। महाराज कहते तकै नार पराइयां लुक अंदर थाणी। ये तो 2 गल्लां होईयां। तीजी गल महाराज कहते हैं कि सन्नी देन विखम थाए मिठा मद माणी। 2 कमजोरियां और मनुख दी, सन्नी देन विखम थाए, विखम दा औखा, अपनी जान नूं औखियां च पा के औखियाई च पा के। सन्नी हुंदा सन लाना, चोरी करना। मनुख सन लाउंदा है, सन लाने का मतलब किसी का माल छकण, जिन्हों आपां दूजिया लफ्ज़ों च कहने हैं बई जिहड़ी हराम की कमाई। महाराज का सन्नी देन विखम थाए, विखम हुंदा औखा, कहते हैं अपनी जान बड़ी जोखम च पा के औखा होकर भी ये माड़े काम करता है। देखो साध संगत मैं वैसे बेनती करते हैं कि चंगे काम करने सौखे जे, माड़ा काम जिहड़ा है वो जिहड़ा भी मर्जी होएगा वो करना सौखा नहीं हुंदा। हर आदमी माड़ा काम कर भी नहीं सकता, माड़ा काम बड़ा औखा होंदा है। और महाराज कहते हैं सन्नी देख विखम थाए, सन्नी का मतलब है सन लाना, चोरी करना, किसी का माल हड़पना।
किते बेईमानी करनी, ठगी मारनी। कहते ने बड़ी अपनी जान नूं जोखम च पा के ठगियां मारदा। तीन गल्लां हो गईयां। महाराज ने चार कमजोरियां दसियां और गुरु अमरदास जी ने कहा कि इन्हां चार कमजोरियां की कोई मुआफ़ी नहीं है जिहड़ा भी करेगा। पहली की सीगी कि लै फाहे राती तुरै प्रभ जाने प्राणी। दूजी सी तक्कै नार पराइयां लुक अंदर ठाणी। तीजी है सन्नी देन विखम थाएं कि बड़ी जान औख जोखम च पा के ये सन्नी भाव पराया माल जिहड़ा उहदे ते अख रखदा है, पराए माल नूं चकदा है। इहदे च बेईमानी भी आ जाती है, ठगी भी आ जाती है, मिलावटखोरी भी आ जाती है। तो चौथी गल जिहड़ी है महाराज कही वो है मिठा मद माणी। मद हुंदी शराब, माणी हुंदा माणना, मिठा मैंने हुंदा स्वाद। हुण इत्थे मिठा मैंने स्वीट नहीं है। पंजाबी दे विच जिहड़ा मिठा लफ्ज़ है, मिठे का मैंने स्वीट ही हुंदा जिवें शूगर है, पर मिठे का मैंने किवें कई बार माँ अपने बच्चे को कहते मेरा पुत्र बड़ा मिठा है। मिठे का मतलब शूगर वर्गा मिठा नहीं है, मिठे का मैंने प्यारा। सो जिथे मिठे का मैंने शूगर है, खंड है, उत्थे मिठे का मैंने प्यारा। तो महाराज कहते हैं कि सन्नी देन विखमत आए मिठा मद माणी। देखो इस मनुख की कमजोरी, मद होंदी शराब, माणी मैंने माणना। कहते हैं शराब पी के बड़ा खुश होता है, तो मिठा मैंने स्वाद, शराब इनू बड़ी स्वाद लगती है। तो साध संग जी गल मैं पहला कही है, मैं उन्होंने फिर रिपीट कर रहा कि इस पौड़ी में गुरु अमरदास जी ने चार माड़िया कामों का जिक्र किया। और महाराज कहते जोड़े चार माड़े काम ने जोड़ा मनुख भी करे दी कोई मुआफ़ी नहीं मिलती। ये समझ लो कि ये चार जोड़े माड़े काम ने, इन्होंने कोई माड़ा काम करने के नाल साडा सारा मनुखा जन्म जोड़ा गर्क हो जाता है। तो महाराज कहते चौथी गल जी कही है कि सन्नी देर विखम थाए मिठा मद माणी। कि ये शराब नूं, मद मैंने शराब, नशे, शराब नूं ये बड़े प्यार दे नाल पींदा है। अज साध संगत साडा समाज जिहड़ा है वो शराब के प्याले च रुड़ गए। मैनूं खिमा करना, क्योंकि ये शराब जिहड़ी एड्डी क प्रचलित हो गई है कि जिस वेले शराब के खिलाफ बोलिया जाए कई लोग इसनूं पसंद नहीं करते। कई तो सानूं कहते भी तुसीं किहड़ियां गल्लां च पै गए। उसदा कारण यह है कि शराब एड्डी ज़्यादा प्रचलित हो गई है साडे समाज दे विच कि इनू तो मंजूरी मिल गई है। जिवें समाज वालों असी देखते हैं कि कोई कर्म होवे, कोई काम होवे, इस शराब का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। मैं जिस तरह पहले कह रहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा कि साडे समाज में शराब का एडा बोलबाला हो गया कि लोगों को लगता भी शराब तो एक चंगी चीज़ है, माड़ी भी चंगी बन गई। देखो मनुखी मन की कमजोरी है भी जिहड़ा काम रोज़ करे ना वो इसकी आदत बन जाती है। तो जी यदि आदत हो भैड़ी नहीं लगती। हुण एक मनुख है वो ठगी मारदा, वो अज भी ठगी मारी, कल भी ठगी मारी, रोज़ ठगी मारी, उन्होंने ठगी नहीं लगती। जोड़े लोग ठगियां मारते हैं, जे उन्होंने ख्याल आ जाए माड़ा काम है फिर ठगी क्यों मारन। जोड़े लोग मैनू खिमा करना माड़े नज़र के नाल किसी वाल तकते हैं, उन्होंने आदत पै जाती, उन्होंने माड़ा लगता ही नहीं माड़ा लगता। मैं जिस तरह पहले कहा कि मनुखी मन की कमजोरी है कि जोड़ा काम असी आम करिए, जिवें मैनू झूठ बोलने की आदत पै जाए तो मैं झूठ बोलां, फिर मैनू झूठ ही नहीं लगता। कई बार असीं देखते हैं कि साडे वर्गे लोग जिहड़े ने वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने मन ते शिकन भी नहीं आता, मत्थे ते कोई शिकन नहीं दसदा भी झूठ बोलिया। हालांकि झूठ बोलने तो बाद मनुख नूं कांबा छड्डना चाहिए कि मैं गलत गल कही, पर नहीं। ਜਿਹੜੇ लोग ठगियां मारते हैं, बेईमानियां करते हैं या कोई होर गल्लां करते हैं, ये भी छोड़ो। कई लोग ऐसा दूजे का नुकसान करके बड़े खुश होते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने सुभाव बन गया, हैबिट बन गई। जोड़ा काम असीं रोज़ करिए साडी हैबिट बन जाती है, हैबिट सानूं भैड़ी नहीं लगती। तो मैं जिहड़ी गल ते जोर देना चाहना और जिहड़ी गुरु अमरदास जी ने इत्थे कही है कि मिठा मद माणी, कि शराब इनूं भैड़ी नहीं लगती, इनूं शराब चंगी लगती है। इत्थों तक क्योंकि शराब साढ़े घर एडा घर कर गई है कि माड़ी लगन की थां ते ये चंगी लगती है। तुसीं आखोगे की कह रहे, मैं इस करके कह रहा, तुसीं देखते होवोगे बई कई बार समझो किसी के काके का विआह, वो जिस वे कार्ड छपाउंदा तो उत्ते लिखिया हुंदा जी कॉकटेल, और बड़ी टौर नाल लिखदा है, तो मतलब चंगी लगती है उन्होंने। जद कि गुरबाणी कह रही है और हर सोसाइटी कहती, सिर्फ सिख समाज की गल नहीं है, हर सोसाइटी जिहड़ी है नशियां दे विरुद्ध है, नशियां के खिलाफ है। कोई दुनिया का मजहब लै लो, भावें इस्लाम होवे, हिंदू मत होवे या सिख मत होवे,
नशिਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਏਡੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਉਣੀ ਕਦਣ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਓ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਓ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਣੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ। ਮਦ ਮਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਮਾਣੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 69 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਫਲਾਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 74%, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 74%, 74% ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਅਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਮੈਕ ਲੈਣ। 74% ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, +2, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ +2 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਜੇ 74% ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨਾ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਸੁਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਤ ਮਤ ਪੀਤੇ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਆਂ ਵਿਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਰ, ਮੈਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
कि ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦੇਨ ਵਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੌਰ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 74% ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਈਏ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਿਓ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਆ ਵੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਇਹ ਭਲਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੱਕੈ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਸੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੜੱਪਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਬਾਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਲੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ 4 ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਰਾ ਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਅਜਰਾ ਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਪੀੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੀੜਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਜਰਾ ਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ 4 ਕੁਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ।
इस शराब तो तौबा करनी चाहिए है। देखो ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜਿਆ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ ਤੇ दारू ਪੀਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।